好，我们接着来讲，iPS 跟他们的应用。第一个呢，就是它今天以往我们很难取得的一些细胞的种类，比如说脑细胞，你不可能直接把一个人抓来，把他脑戳一块出来，然后你取不到这些细胞。OK， 你今天就可以，你可以取它的皮肤细胞，然后呢，再 differentiate 变成其他你不容易取得，比如说肝脏细胞，或是肌肉细胞，或是 neuron cell， 这些细胞呢，都带有它原来的特性，或是这样讲，它原来带有什么样的突变，它都一起继承过去。OK， 那你今天有这些细胞以后，你就可以做很多至少在这个细胞上面所可以进行的研究，比如说 high throughput， 你这个是一个96孔盘，你今天可以把细胞全部养在这一个洞里面，然后呢就加很多不一样的药，看哪一个它会有比较好的反应，或是杀死癌细胞等等，可以做这一些所谓的 high throughput 的test。OK， 比如说这个在 Parkinson disease 帕金森氏症这个病人里面呢，你会很多时候看到这个 alpha-synuclein 这个 protein 呢，它是一个神经细胞里面的蛋白质，它会大量的累积在这个地方，然后会变成是一个 Lewy body 的路易小体的这样子一个。你今天在 Parkinson disease 的病人的脑切片里面就有很多看到这路易小体的这个沉积。OK， 那但是它的病因是什么？其实也不是非常的清楚。那你今天就可以取得他们的这些病人的 skin 的细胞，然后去做很多的把它 induce 变成 iPSC。那这个地方就是说，它这 induce 起来以后，它上面都有很多的不一样的stem cell 的 marker 都可以被标定到。然后呢，它甚至可以分化成各式各样不一样的细胞都 OK。然后而且呢，这个病人很常 Parkinson disease 的病人里面，他在一个 gene 上面 LRRK 这个 2这个 gene 上面都有一个 mutant， 最常见的 mutant 是 G2019S， 它的 G 会变成 S， 一样也可以在这样子一个它的所 derive 出来的 stem cell 里面可以看到这件事情。OK， 那刚才是不是提到那个 alpha-synuclein 它会 accumulate 很多在 Parkinson disease 的病人身上？你可以看到上面这个TH 是一个neuron 的 marker， 你可以看 control 正常的细胞里面就没有这样 alpha-synuclein 的累积，你是看不到它就是一个非常 low concentration 的一个看不到累积的这样一个现象。可是如果今天是一个是从 Parkinson disease induce 出来的，你就可以看它的细胞里面也可以看到这些 alpha-synuclein 的累积。那这个是 LRRK2 mutant 的这个 Parkinson disease 也可以看到有很多 synuclein 的累积。OK， 尤其是这个LRRK2 的 Parkinson disease 里面更可以看到更多这样子一个累积在这个地方，所以它的确在病症上面很多就可以反映你原本那个病人他身上所看到这些病症。OK， 那还可以做一些药物的筛选，比如说这个 Fragile X syndrome， 这个 syndrome 呢，它其实常常也是一个遗传性的疾病。那它原因是因为有一个 FMRP 这个 protein 的表现量非常非常低，然后导致种种的原因会导致这些病人呢，他就会智能低下，很多这样的缺陷。然后你的确去把它的细胞呢做成这些 neuron precursor 的这些细胞，你可以看得到，在 wild type 里面呢 ，FMRP wild type 就可以表现量非常多，你可以侦测到白色的地方就是有 FMRP 表现的地方，可是在这个 Fragile X syndrome 的病人里面，他的 neuron precursor 就没有这个 FMRP 的表现。OK， 所以他的想法是什么？我今天就去筛很多养很多这一些，把它变成iPSC， 然后再变成这些 neuron cell， 然后放在这些很多的孔盘里面，然后呢，直接去加非常多，有的时候，通常他们都会去 screen 什么 FDA 已经核准的药物，有的时候那些人家已经核准，然后他们在用药上面呢会有更多的经验，而且是你至少就可以马上用在人体上面，你会知道他们有什么样的副作用。如果谁是可以让他这样分析完以后，在细胞质，他可以用 AI 的方式呢去框选出来 cytosol 的地方，什么地方细胞核，什么地方，然后完全是用电脑去框选，然后最后他就可以分析有哪一个药物加下去以后会把 FNRP 的表现量增加，那个药物最后他们就筛选了这个 compound。OK， 的确，它随着药物的浓度越来越多的时候，它的这 FMRP 的表现量就越来越多，然后最后你真的可以看到蓝色的日染细胞核，绿色的日染 FMRP， 就可以看到它的 FMRP 就表现要比较多回来。
那未来这就有可能是一个药物，可以让非常小的小朋友或什么，他就可以开始吃这个药物 ，maybe 是一个治疗的一个 target。OK， 好，我们这边很多时候呢，我们在做这 drug screening 的时候，并不是人在那边一个一个加，那几万种药物你怎么可能一个一个加？所以他们通常都是用机器手臂来做这件事情。给大家看一个 video。There are about 7,000 diseases that affect the human family. About 500 have a medicine available for them. If you are one of those unfortunate people who happens to get one of those 6,500 diseases, doctors can do nothing for you. Our robotic system allows us to test hundreds of thousands of potential drugs. It's taking biological technologies, it's taking engineering technologies. These robot arms, for instance, came out of car manufacturing factories and doing a lot of ongoing innovation with how those interact. At one end, you'll see a dispenser of cells or proteins. And in the case of NPC, these were the patient's cells. And what we're doing in that case is putting the disease gene or the disease 那个就在一直加药的过程。 And then the plates go to the other end and have chemicals added to it. It's about 450,000. 你看它瞬间可以加这么多药， potential drugs added to 每一根针都是加一个药 it. 物。 Move back up to the other end of the robot and get put in readers, which are essentially very sensitive cameras to find out whether those chemicals fixed the problem that was present in the cell or the protein. We do about 50 of these screens a year. If you take 450,000 molecules or compounds, which we're screening, so you multiply 450,000 times 7, which is the typical different level of doses that we test, that's about 3 million tests. We do 3 million tests on that robot every week on a different disease. If you or I was to do this by hand, it would take us 8 hours a day, 7 days a week for 12 years to do what this robot does in a week. If we are lucky enough to find a drug that is currently approved by the US FDA, we can go very quickly with very little additional steps into human clinical trials. We have an ongoing study in a form of leukemia. So we took cells directly from the hospital, drove them up here, put them on the robot, tested every drug which has ever been approved for human use, and found one that killed the cancer cells, but not the normal cells. That drug then, in less than a year, went into people. And we've seen this happen over and over and over again. Actually, this robot has never done the same thing twice. Every time it does an experiment, it is learning from the experiments it did before. In a process that fails currently 99.9% of the time, we have to have a system which is continuously learning. That is what this lab is doing. OK， 所以他一个礼拜做的事情，我们要花12年才可以做得到，所以你怎么做得赢他 ？OK， 对，未来的世界就是要做这些很多不一样的事情，它才会更有效率、更快。OK， 好，那我们除了这个 drug screening 以外呢，其实还有一些 cell therapy 的实验，比如说在这个视网膜 ，OK， 在这个视网膜的底层呢，它其实有很多的不同层的细胞，比如说这些长相很奇特的，我们把它放大来看，它叫 photoreceptor cell， 是感光细胞。这些感光细胞底下还有一些 RPE cell，retina pigment epithelial，OK， 在这个地方有全名 retina pigment epithelial。retina pigment epithelial 它会不断的提供营养 ，OK， 一直 pump 这些营养，而且会给它们力学上面的支撑，所以这些 photoreceptor cell 才可以在那边正常的作用，而且甚至有的时候它们会吐出一些东西，这个 epithelial cell 还把它们吞掉，把它们做新陈代谢，所以这些 RPE cell 对于 maintain 这些 photoreceptor cell 是重要的 ，OK， 那最后呢，它感光以后呢，它才会把这些感光受到刺激呢传给这些神经细胞，最后再传到脑袋，我们才可以知道我们看到了什么东西。但是呢，其实有很多时候是什么？你的 RPE cell 如果坏掉的话，这些 photoreceptor cell 就会萎缩，然后最后你就看不到东西。那甚至有的时候是发炎，然后比如说这 retina 这些 pigment tosa
这个是色素性视网膜炎 ，OK， 这边很多的这些细胞就死掉，你就看不到。那他们就想说啊，那今天是它只有一层细胞，这种事情感觉是非常适合用来做 cell therapy 的一个实验，所以他们就会想弄一些 photoreceptor cell 的 cell suspension 或者 cell sheet， 就是一层细胞，你只要养一层细胞其实很容易的 ，OK， 然后把它变成是 RPE cell 的一个 cell sheet， 然后呢，看看有没有办法养好了以后用这个针管、针筒，然后注射把这一层细胞铺在这个眼角膜的黄斑处的这个凹陷这个地方，看看是不是它就可以去 support 它们。啊，这个做最多的就是日本 ，OK， 那这个就是把这些 iPS 细胞呢，然后长成一个RP differentiate 变成 RP， 然后变成一个 cell sheet 一整片。那如果你今天去染色染它的 DNA 的时候，你可以看到它就是一片细细的一片，这是从侧面看就是一片这样子。然后这一块东西呢，你用不到这么多，因为你可以养很大一块。但你移植的时候，你不需要这么多，它只有中间那个凹陷黄斑处的那个地方是比较需要去移植，通常就并发出去只有一小块 ，OK， 所以它就会这是一大块整块的这个 cell sheet， 它可以画很多，你一片可以 for 好几个病人，你今天可以画这一块，画这块，画这个，所以这个是割下来的地方 ，OK。然后呢，把这一块，它还会割掉这一块，是为了要让它辨识说它是正面还是反面，因为你的 epithelial cell 它的正面还是反面，哪一边是有贴着底部跟上面其实不一样。然后呢，它再用这些东西呢，用针管把它吸起来以后呢，然后就这样注射，就真的注射在那个眼睛里面，然后就这样突进这一块就是这一坨东西，它注射在这边，这黑黑的这个 ，OK。然后呢，照了你今天过了我忘记这是多久，刚在那个手术完，还的确是可以看到它还留在这里面，那一坨细胞RP cell 还是可以留在这里面。那一开始的时候，它这边是没有东西的，然后你手术完3天以后呢，你可以看到这黄色旁边黄色的地方就是有一点点出血，因为毕竟你还是有做手术嘛。到后面它的这些8天以后，这血就散掉，可是8周甚至到1年都可以看得到这个细胞还在这个里面。那他还用这种断层扫描去扫，这是 pre-treatment， 你就可以看到，我可以必须老实讲，我根本看不懂他在干嘛，好吗？就这个虚线的地方，就是他们移植的这个地方，他有看到很多这样的结构。可是呢，当他说 paper 上面说，他移植进去以后，你可以看到很多层的，就不会这样虚的。我必须承认，我不知道他在讲什么，好吗？我们就姑且信他，就是可以看得到他所谓的那些东西。所以至少based on他们讲这些事情，在1年以后，这些东西都还在，而且它并没有变成 tumor。很多人怕它长出 tumor， 然后在你眼睛里面长出 tumor 来 ，OK？ 但是其实不会。有一个很重要的，在做很多的 cell therapy 的时候，你绝对不能够打非常原始或者非常上游的那一些 stem cell。他们一定变成畸胎瘤，或者一定变成那一些 tumor， 你一定要把它 differentiate 变成你要用的那个 cell type， 它才没有办法再变成其他这些事情。这是非常非常重要的一个应用上面的，大家现在学到的知识。OK， 好，那甚至其实以前也有很多成功的例子，比如说这个是一个非常大面积的这个骨折的一个。这去扫那个 X 光，你会看到这边骨头整个这边是空掉的，它断掉。可是你今天就可以打很多的，它是 bone marrow 的 stroma 的 cell， 它就是一种 stem cell， 这当初就可以做到，然后就打几个钢钉，最后13个月以后呢，你可以看到它的骨头其实长得非常非常。这件事情完全是可以用 iPSC 去做。那还有很多很多其他应用，比如说你们应该知道八仙尘爆吧？知道哈？那个皮肤烧伤，那个你哪来这么多人工皮？根本没有啊！可是如果你今天是可以用很多这种 iPS 或什么，你就可以在短时间内可以生出很多它的 skin， 因为有一个很重要的特征是什么 ？iPS 它就是可以无限生长、无限长，一直生长、一直生长下去。OK， 所以它就可以生出非常大的一块属于你自己不会有免疫排斥的这些皮，移植下去你才不会死掉，不然你就整天一直脱水就死掉了，或者感染就死掉了。OK， 这件事情也是非常非常重要，而且我会觉得你那个时候不用再跟我讲什么学术伦理的这些事情，我现在这个技术就可以救人，而且它就是没有学术伦理的问题啊 ，right？ 因为你没有其他替代的方案。
对，好，还有另外一个是你们都知道 CAR-T 是什么吗？知道吗？如果知道，我就可以跳过这个 part， 知道吗？不知道 ，OK。CAR-T 呢是现在一个治疗癌症，我觉得最 promising 的，我自己认为最 promising 的一个治疗癌症的做法。我们传统要治疗癌症，一个最大就你今天可以化疗，或是做放射疗法 ，right 做这些事情。可是它最大的问题是什么？它就还是会杀死正常的细胞。所以你很多的时候，病人并不是死于真的癌症的侵蚀，而是说你今天是正常的细胞，它的体力或 whatever， 它就有很多副作用。所以最好的方法是什么？有一个技术，假设它今天可以只杀死癌细胞，但是不会去杀死正常细胞，那个就是最好的疗法。其实我们身体里面本来就有一群细胞可以做到这件事，就是我们的免疫细胞。我们的免疫细胞就可以认出来癌细胞，然后把它干掉，但是不会影响到我们正常细胞。那其中一种是 cytotoxic T cell， 这个是红色的，就是 cytotoxic T cell， 它就会黏着这个 cancer cell， 黏着它。然后呢，它其实会用一个类似像章鱼嘴的一个结构。现在这个是 CAR-T 哦，是这个是 CAR-T， 你看它伸出一个章鱼嘴，黏着这个 cancer cell， 然后它里面会有很多的吐出很多的破膜啊，或怎么样的这些杀死细胞的，你看它一直在吐这些毒素，一直吐，这个是嘴巴正前方的嘴巴，一直吐到那个 cancer cell， 最后那个 cancer cell 就会死掉。OK， 你看他们这样一直吐，最后这个 cancer cell 就会死掉。这个是 cytotoxic T cell， 它粘上去了，这个细胞就死掉。OK， 可是那我们都有这么好的免疫细胞，那为什么还会长 cancer？ 原因就是因为有的时候 cancer cell 真的很贱，它就是会让我们的免疫细胞要去辨识别人，都是靠它表面上的分子或者它们的糖分子等等 whatever， 那个是他们辨识别人长相或者辨识这细胞是什么样的状态的一个方式。Cancer cell 会让免疫细胞本来可以辨识它的这些分子全部藏起来，所以让你的免疫细胞没有办法辨识到它是 cancer cell。OK， 所以呢，我们要做的做法是什么？我们把我们身体里面的 CAR-T 呢取出来，用人工基因改造的方式呢，再改造，再让它表现可以辨识那一些 cancer cell 残存的那些分子的 receptor， 这样去改造我们的 CAR-T。让它可以再赋予它辨识 cancer cell 的能力，就是给它那些 receptor，OK， 所以这个就是所谓的它是 chimeric antigen receptor， 就是那个 CAR 的全名。本来表面有很多分子 cytotoxic T cell 可以辨识到它，然后它就可以吐很多的这些毒素，它就会死掉。可是你的这些 cancer cell 它就会把它藏起来。所以它辨识不了，所以它就长很大量出来。OK， 所以呢，我们就要用基因改造的方式呢，因为我们都知道那些 cancer cell 表面上面还有哪些残存的分子，然后这正常细胞没有，就是那些 cancer cell 有的。那你就让它表现可以辨识到这些的分子了以后呢，你的 CAR-T 就会表现出来，它就可以辨识到你的 tumor cell， 再把它们杀死。OK， 那这边是原本的 T 细胞表面的接受器，它平常这些接受其实是分开的，是在细胞膜上面是没有聚集在一起。可是当它今天有辨识到它要去杀死的这些细胞，或者它去引发这些免疫反应的时候，它们全部会聚集在一起，像机器人组合一样聚集在一起，然后就会 turn on 它下游的很多的不一样的反应，比如说很多 cytokine， 它会活化这些 T cell， 或是要告诉它你今天要 proliferation， 你今天要开始吐出那些毒素等等。那科学界知道以后，这个是原本它可以辨识的，那我们就把它把它换成另外一个分子，它表面上面是什么东西？我们常常要去生物学界，你今天要辨识某一个东西，你就是用抗体。最常用的做法就是这样，比如说我要辨识桌子，我就会生出一个 anti 桌子的 antibody， 类似这样。那可是我们传统人类的这些所谓的抗体的结构太复杂了，你今天要重组这些东西太复杂。那我们也发现说，在科学界里面呢，自然界里面有很多的物种，比如说鲨鱼，那个草泥马的本来的名字是什么？我已经快忘记它本来骆马、羊驼 ，OK。
羊驼，阿帕卡就是羊驼吗 ？OK， 阿帕卡 ，OK， 阿帕卡里面呢，跟鲨鱼呢，它里面的抗体是很简单，就只有这样，而且它只是一段简单的一个 polypeptide， 非常非常简单，它不需要什么重组这些事，所以你只要一段 DNA， 它就重组，这个叫 single strand 的这样子的一个简单的的抗体，它就可以辨识到特定的分子。那我们就把它直接放在这个细胞外膜的地方，然后底下呢就可以放说，只要它结合这些东西以后，它底下就会活化它相关的这些下游这些反应。这是第一代，那第二代呢？所谓的第一代、第二代、第三代就是加上不一样的东西。比如说这个只有活化几个功能，我现在还要活化其他我觉得还不够的功能，比如说 CD28 4-1BB 等等，然后再全部加上去就是第三代的这个东西。外面还是辨识那个 cancer cell， 辨识了以后，它就 trigger 这个 T cell 开始作用下游的事情。OK， 那最后就是这个就是所谓的 chimeric antigen receptor， 这个本来自然界里面没有这个东西，你今天就是要用 DNA， 它会负责生成这样子一个 polypeptide chain， 最后它再放到这个 T cell 里面，然后你就会得到这样一个东西。那当它 bind 到这些 single chain variable 的 fragment， 就是我刚才提到的抗体。它辨识到 cancer cell 的时候呢，它底下这些活化起来，就这细胞就增殖，要分泌免疫激素，能杀死这些癌细胞等等相关的功能，效果非常非常的好，尤其在杀这些血液方面的癌症，因为这些细胞最常它都是跑在血液里面，所以做那些血友病的或者是白血病的 tumor 效果非常好，很多的药厂呢，就是有这样子的一个药物，然后它保证有效，无效退费，但是一剂要非常贵，就是1500万台币，那个时候是这样。那现在大家也在开发有没有更便宜的做法可以去做这些 ，iPS 就是一个方法。但是这边他们实际上面要怎么做呢？就是你知道你要开始做这个疗法的时候，其实现在在台湾也很多人在做。非常多人，如果你今天化疗这些都 run 完的时候，免疫疗法或者标靶也 run 完，你就是做这个 ，OK？ 就先取你身体里面的这些细胞，然后抽出它的 T 细胞，然后要去做这些基因的改良，你就要表达那一些 receptor chimeric 的 antigen receptor， 然后呢，要在如果可以的话，要在实验室里面大量的养，把这养更多一点，你量要足够多才可以有效果，然后再打到身体里面 ，OK？ 这个是做法，但是这边最常碰到一个状况是怎么样？当你开始接受这些治疗的时候，其实你是比较在晚期一点，你疾病已经发生一堆，甚至你的化疗或是你的这些放射线疗法呢，都已经 run 完这些流程，你的免疫细胞其实非常非常少，连你的 CAR-T 都超级超级少，你根本就 amplify 不出来。所以现在大家也在想说，我们有没有办法用 iPS？ 我就取你的皮肤细胞，然后赶快去做，它可以大量的生长，到最后它 differentiate 变成 CAR-T，cytotoxic 的 T cell 的话，我们再去做这件事情就可以了。甚至我可以在你的 iPS 的时候，就可以让那个 CAR-T 的那个 gene， 那个时候就开始 modify， 那我最后再 differentiate 就可以长一大堆出来。那这样子它就可以更便宜，然后可能可以变成是一个 routine 的一个工作的流程 ，OK。好，那当然还有很多其他，比如说这个是直接把神经细胞，也是用 iPS 做出来的神经细胞弄到这个老鼠的脑袋里，然后它这些也是所谓的 Parkinson disease 的老鼠。这些 Parkinson disease 的病因呢，就是它的多巴胺分泌的不正常。多巴胺是刺激神经的一个很重要的因子，它就是缺少这个东西，然后最后你缺少这个刺激，你的神经就越来越萎缩。记得帕金森氏症是多巴胺，好吗？所相关的这些疾病。好，所以它的确种进去以后，它的 neuronal circuit 还是可以连接起来。那还有一些的是 human 的 iPSC 呢，它做出来的这个，它也可以种到老鼠脑袋里面，而且对于这个有得到帕金森氏症的这个老鼠的这里面灵长类这个 model 里面也是有帮助的。OK， 这样。还有另外一个非常神奇的应用是什么？是 chimeric， 就是不同物种之间的，他们叫什么奇美拉，我也不知道翻译叫什么，就是不同物种混合在一起的 chimera，OK？ 为什么要做这件事情呢？比如说
我们今天是一个 mouse 的，我们今天这个是本来大鼠跟小鼠，大鼠跟小鼠都是鼠，但它们长得完全不一样，好吗？完全不一样。如果去那个动物馆，小鼠就这样，大鼠是这样，然后那个它的小鼠的尾巴呢，就是细细一条，大鼠尾巴是我拇指这么粗，然后这么长，超大，对，超肥，对。那今天他们可以取这个大鼠的 blastocyst， 然后这不是有 inner cell mass， 最后它就长成大鼠 ，right？ 然后小鼠的 inner cell mass 它就可以长成小，可是呢，它就把这一坨东西换掉，换成小鼠的iPS cell， 它就把它抽掉，然后再灌进去里面，然后最后再种到那个代理的孕母的大鼠的孕母，最后它可以产生出来。包含着小鼠的一些性状的大鼠，在这个地方，因为你这个地方没有办法抽干净，所以它里面一定有残留一些大鼠的细胞在里面。最后它长出来，就会里面就是混在一起，就会有小鼠的这些细胞在这里面。当然，也可以反过来做，你今天大鼠的放在小鼠里面，然后最后它也会有大鼠的这些东西在这里面。为什么做这些事情不是很怪吗？其实是有目的的。OK， 他们总是可以说服我们为什么要做这些奇怪的事情。一个是什么？如果你今天放了你的本来的大鼠 ，OK 的 blastocyst， 这个大鼠呢，它是 PDX1 的 knockout mice， 在这个大鼠里面 ，PDX1 knockout 的 mice， 它是没有办法，它缺少这个 gene， 它是没有办法生成胰脏 pancreatic 的这些 tissue 的，它没有办法生成胰脏哦。所以呢，它在把小鼠或是小鼠的这些 iPS 打到这里面混在一起，最后你当然有很多的老鼠会死掉，比如说它就没有胰脏，可是会存活下来的什么？它长出来的小鼠它一定有正常的胰脏 ，right？ 长出来的大鼠它一定有正常胰脏，那个胰脏全部都是从小鼠来的，不然它长不起来，所以它就可以产生出一个大鼠里面所有的组织，我的胰脏全部都是我种进去那 iPS 的那一个 gene 所 derive 出来的 ，OK？ 好，这边目的是什么？最后我们就是要找一个生物帮我们生成人类的器官。对，那个比如说那个生物它本来不能生成胰脏，你们有没有看过一个电影叫《逃出克隆岛》（The Island）？ 可以去看一下，反正他们就是一群人被关在一个密闭的空间，然后大家都说这外面已经是末日了还是怎么样，然后他们每个人就会每天都吃好睡好，但是他们就没办法出去。可是如果你今天抽到这个彩券什么，你就可以送去天堂，就可以离开这个地方。但其实送去天堂就是你在外面其实有一个富豪，你只是他的克隆体 ，OK？ 然后你抽中彩券就是那个富豪出车祸，他需要你，你只是一个器官库，然后你就会去另外一个地方就被他割掉，然后你就掰了，就类似这样。我觉得蛮有趣的，大家可以去看看那个电影 ，OK？ 所以呢，这个是一个老鼠 ，OK？ 然后它上面红色的是 rat， 是大鼠的细胞。它在当初我们科学家还可以让它就一直发红色的荧光，所以你就可以看到它整个胚胎上面都是红色荧光，而且是可以顺利长大。顺利长大了以后呢，它们彼此这个不一样组织里面都可以看得到这个大鼠的基因的这个细胞会 involve 在这里面 ，OK？ 非常非常多不一样的组织里面都可以看得到。所以在 rat mouse 之间，因为它们虽然都是鼠，虽然是一个大鼠一个小，它们 species 之间距离没有这么差距这么大，它们彼此是可以这样子混在一起做 ，OK？ 但是它们还是这个就是另外一个我们刚才提到那个，它把这个大鼠的它是一个 PDX knockout， 所以它是不会长出胰脏。可是呢，如果今天放了另外一个小鼠，它长出来这些我应该讲出来是小鼠，它今天是 PDX1 knockout 的小鼠，所以它是不会长出胰脏。可是它放入大鼠的细胞，最后它长出来这些所有胰脏里面，这个 amylase 就是 amylase 是什么？会切割蛋白的酶。什么东西切割蛋白酶？就是你的胰脏里面有很多切割蛋白酶，还记得吗？我们当初在讲那个 digestion 的时候，它就会把你的蛋白质切割比较小，变成 polypeptide， 你细胞才可以吸收。OK， 所以的确也可以看到这些胰脏里面呢，都是大鼠的细胞在那个地方，直接拔下来你就可以
直接把它取下来。对，我每次在吃那个鸡爪冻，尤其那个东海卖的鸡爪冻，超级好吃，有吃过吗？超好吃。然后我儿子就说你在吃什么？我说哦，吃那个鸡爪，所以那个鸡爪就是从鸡身上拔下来的那个，突然觉得好残忍，不敢吃。对，就把它取下来的，那你就可以移植到老鼠身上。OK， 那他们也有去试，今天把 human 的iPSC 种到猪的胚胎里面，有没有办法？为什么是猪？有没有想过？器官大小，你们有在研究这个是不是？对，因为猪第一个来源可以很方便 ，OK， 只要不得非洲猪瘟，对。然后另外一个，他们器官大小跟我们非常非常像，所以我们在做很多的科学在做很多的这些器官移植的时候，都会用猪来练习 ，OK。你总不会去找一个做 Sophia， 然后要他来移植你的器官吧？这么小一个东西就没了，你怎么可能会长出你的器官 ？OK， 所以他会用猪，然后就注入这个就是 human 的 iPSC， 可以注入进去，然后最后呢，这个是 normal 的猪的胚胎，但是呢，这些没有办法真的长大。OK， 它长到一定的年纪的一定的天数以后，它就死掉了，它没有办法再不断的分裂下去。但是它还是可以长到一定的，他们这个学界怎么样？你今天就是比看谁可以长得更久，最后还可以生出来，还可以生出子代，那就是完全成功。不然一开始的时候，你就可以看谁他可以活比较久，他可以到20几天还是几天，这是几周大就可以变成这样胚胎。OK， 但是没有办法再长下去，所以人跟猪的之间的隔阂，物种的隔阂还是比较大。它就是还需要做很多不一样的，比如说刚才老鼠那个地方就有把一个主蛋白的去甲基化的那个酶就加进去，它就成功率就比较高。就是我们还没有发现究竟那一些阻碍的原因是什么。OK， 所以呢，但是在28天，它可以活到28天。你可以看到这里面红红的这些就是人类的细胞，都在这个胚胎里面，就真的会在这个地方有。它是这个猪呢，它是不会生成肾脏，所以它只会所有长出来的东西呢都是人类的肾脏。是人类细胞 background 的这个肾脏都在那个地方，不会是猪的来源。所以未来的一个方向是什么？我们今天就要做一个 chimeric 的猪，然后里面有我们的器官库，然后对，就跟他讲哪一天他会抽到彩券，对，就类似这样的概念，就是对 ，Yeah。好，它还有一些什么？还可以帮助一些濒危物种可以保留它们的这些可能性，就可以对这些物种可以保留下来。比如说，这个是一个北非白犀牛，你就可以取它的 skin，OK， 然后再变成它的 iPSC。的确，未来有机会它也一样可以变成它的卵跟精子，然后找到它不需要是北非白犀牛，它就找另外一个犀牛，物种不用差太多了，当代理孕母就可以生出来再一个新的北非白犀牛。OK， 那我不知道恐龙做不做得出来，但是应该现在没办法，对，因为已经没有一个完整的 DNA 了。OK， 好，所以呢，它有一些优势跟一些 challenging。第一个优势是什么？你不需要用 embryo，OK， 所以不会有 ethic 的 issue，OK。然后今天是可以量身定做的，而且不会有 immune 的 injection，OK。然后你今天是可以作为这个 patient specific 的 disease model， 然后也可以减少用 animal 的 use。OK， 那也可以减少很多的 preclinical 的 cost， 你就不用直接去对人去做很多的实验，今天可以对它细胞株做实验，筛选出最有效的药物以后，再去对人做实验，这样可以减少非常多的这些 cost。然后有很多比较 safe 的做法，比如说可以用化学小分子的药物去做这件事情，那也可以做很多 pluripotent， 这个刚才都已经提过。那 challenge 的地方是怎么样？第一个，你需要 GMP 等级的干净的一个厂房，然后去做这件事情，然后还是有机会会得到 tumor 或 teratoma 的这个事情。那这件事情是比较容易解决，你就是要分化成更相近的这个细胞，再开始去做你那些 cell therapy 的这些事情，就不会有这个问题。那另外一个就是 reprogramming 的时候，是不是它 genome 会有一些不稳定的状态，也是有可能。那这其他就是种种的其他，比如说你今天要让它的large scale 的做这些事情，怎么样量产这些事情，也会是
很多不一样的 issue。这就是为什么我们今天不要用 feeder cell， 我们将要用 feeder cell free 的 condition， 它才可以大量的量产去做这些事情。OK， 好，最后呢，又给大家一个再赚1分的机会。所以，如果今天 IPS 技术变得非常成熟，你觉得会出现哪一些隐忧或是挑战？你们觉得会害怕吗？还是觉得人生充满了希望？生科一点都不苛刻。很不错哟。这个我觉得我小学的儿子来就会讲这件事情。你把鸡脚就拔下来，然后拿来吃吗？对。死不了，来给我看一下大学生的素质好吗？无限生命，那还会珍惜吗 ？That's a good question. Yeah. 你就是无敌的。隐忧好吗？隐忧跟挑战。所以大家好像挺能接受这个，这样我的器官就不值钱了，你是就买不到 iPhone 了，是不是？还是怎么？